press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, the last class I was solving 11th problem. So today I go with the next one, 12th one. So in part 15, of the chapter force and laws of motion. So, third problem is, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, according to third law of motion, when you push an object, the object pushes us, right? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನವ, ಟ್ರಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸಿವ್ ಟ್ರಕ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಲಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಒಂದು ಲಾರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಎ ಮಾಸಿವ್ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್, right? Massive truck. So according to third law of motion, so you are here and you are pushing the truck, the massive truck. From third law of motion, when you push any object, the object pushes back on you with same force. From third law of motion, that is, when you push the truck, when you push the massive truck, truck pushes back, pushes back on you, or pushes back. ಸೊ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ದಿಸ್ by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು, ಮಾಸಿವ್ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು, probably the truck will not move. Probably the truck will not move. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. Of course, when you push a massive truck like lorry or big objects, big vehicles, they will not move. A student looking at this says that from the third law of motion, when you push the truck pushes you. Therefore, these opposite forces, which are in same amount and in opposite directions, they cancel each other. Look at the logic of the statement. Student is arguing that what? Push on truck is an action. Say it is action here. Say this is action. Push by the truck on you, push on you. Say this is reaction. This is reaction. When you push the truck pushes you and truck will not move. Looking at this, the student saying that push on the truck and that push on you, that is action and reaction. From third law of motion, right? Action and reactions, they cancel each other. What is saying?
push on the truck, push on you, right? Say this is reaction, say action, this is reaction. So student is saying that why the truck is not moving. Student is answering like the forces action and the reaction are cancelling each other. Since they are in opposite direction and are in same amount, in equal amount, they cancel each other. That's why the truck is not moving. So this is the logic of the student. Here the action and reaction cancel each other, so massive truck is not moving. This is the logic of student, and this is the logic of the student. So we have to check this logic, we have to comment, means ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೀಗ ನೋಡಿ. When you push, that is the action. Say it is action. And this action force is on what? On the truck. Now, when the truck pushes you, from third law, for this action, there should be equal and opposite reaction. Therefore, the truck pushes you. It applies a force back to you immediately. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. We say it as reaction. Right? So this reaction force is on you and this action force is on the truck. Of course, I accept these two are in equal amount. ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. But and they are in opposite direction. Of course, I agree. They are in opposite direction. And student is saying that they cancel each other. That's why the truck is not moving. Now tell me, what is the force applied on the truck? FA is the force on the truck. This is on truck. FR, that is reaction force, is on you. Now tell me, these pair of forces, that is action and reaction forces, this pair is not acting on the same object here. This action is acting on the truck, whereas this reaction is on the person, that is you. Which means that these two forces are not acting on the same object. That is this ಎಂಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್, ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These two action and reaction forces are not acting on the same body, are not acting on the same body. ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. When I was telling about the third law of motion, I said this thing. I told this thing. What I said? This pair of forces, action, reaction, will not act on the same body. One is acting on the other, and the other is acting on the other body. So one is acting on one body, other is acting on the other body. They are not acting on the same body. Now, from our common sense, if there is a body, there is a force, and there is a force in opposite direction. Say this is F and this is F. Once the forces are equal in amount and they are in opposite direction, they cancel each other. Therefore, the body will not move. This is correct. This logic is correct. Why it is correct? Because these two opposite and equal forces are acting on the same body. But here, these two equal and opposite forces are not acting on the same body. They are acting on different bodies. One on truck, one on the person. ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಏನು ಲಾಜಿಕ್ಕು? ಹಿಯರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್, in equal quantity and in opposite direction. Therefore, the forces cancel each other. The two forces cancel each other. The body will not move. Agreed. But here, ಇಲ್ಲಿ situation ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Here one force is action, other is reaction. One on the truck, one on the person. Both are not on the same body, same object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸು, ಅದೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಸನ್ ಸೇ ರವಿ, ಪರ್ಸನ್ ಸೇ Avi, Ravi and Avi, they are coming so fast.
Say the mass of the two bodies is same, two persons is same, they are coming with same velocity. Say they collide with each other. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, which means that the leg of the first person is now acting force on the leg of the second person. Immediately second person acts the force on the first person. Action reaction. If the logic is correct, if the logic of the student is correct, then the action of the Avi on the Ravi and the reaction of the Ravi on Avi, they should cancel each other and they should not feel any pain. Allagutte alli agalla. They will feel the pain because they will experience force. They will definitely experience force. Even though they are equal in amount and opposite in nature, they experience the force. They will feel the pain. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಈ ಥರ ಟ್ರಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಂದು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಕ್. Say this is pushing force and other person is also coming and push the truck from the front direction. So forces cancel each other, truck will not move. Then the logic will be correct. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಕ್ and there is reaction on the person. These two are on the different bodies. They cannot cancel each other. ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. These two forces are not acting on the same body and they are acting on the different bodies. Therefore, they cannot cancel each other. They cannot cancel each other. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಟ್ರಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಬಟ್ ವೈ ದ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್? ಯಾಕದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಕ್, ಸೇ ಎಫ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಯು ಆನ್ ದ ಟ್ರಕ್. This FA force, this pushing force on the truck is very, very small compared to the huge mass of the truck. ಏನು ಬರೀಬೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು. ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್, ಮಾಸಿವ್ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The force that you applied on the truck is not sufficient to move the truck. Sufficient ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು. That is the force by you on the truck FA is not sufficient. Is not sufficient to move the truck because it is not sufficient to move it. Because ಯಾಕೆ? Truck is having more mass. Truck has more mass. Truck has a very big mass. Means that what? A very big inertia. Indicate it has large inertia. It has a large inertia. ಭಾಳಷ್ಟು inertia ಇರುತ್ತೆ. What is inertia? It's the property of the truck to oppose the change. What change? This pushing change. Push ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This truck opposes your action by the property of the inertia, by its property of inertia. ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Since the mass of the truck is very very large, the inertia of the truck is also very very large. That is opposition, that is resisting property of the truck to your force is very more. ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಭಾಳ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಒಂದು ಕಾರಣ. Another one is the friction between the truck and the road. Friction between the truck and the road. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತನಾ? The friction between the truck and the road. ಈ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
you have to overcome two things. When you apply the force, you have to apply such force such that this applying force should be more than the inertia property of the body and the frictional force of the body, and between the body and the road. You have to overrule, your force should overcome the frictional force between the wheels and the ground and the inertia property of the truck. ಅವಾಗ ಟ್ರಕ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್, ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ my force, my applying force is not bigger than the inertia property of the cloth and the friction between the cloth and the my hand, my palm. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಫೋರ್ಸಿಗೆ. ಅದು ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೈ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. So this is the correct reason. Here the applied force by the person on the truck is not sufficient enough to overcome the friction between the truck and the road and the inertia property of the truck. That's why truck will not move. This is the correct logic. But the logic of the student is not correct, because this action and reaction, they do not act on the same body. They are on different bodies. How can they come cancel each other? ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ? The logic is this one, is right. Next one. Thirteenth one. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by the hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು. ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. Of ball how much? 200 gram. Here mass of the ball is, m of the hockey ball is 200 gram, ಅಂದರೆ 0.2 kg. ಎಷ್ಟು? 0.2 kg. It is moving with 10 meter per second initially. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Mass is 0.2 kg. Hockey player comes and he just apply a force. ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಕಡ್ಡಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲ್ಗೆ. ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್, an opposite force to the hockey ball, such that he wanted to make the ball to move in the its own path. ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಬಾಲು ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು. ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್, ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಅವನ ಕೈಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್.
The stick of the hockey player is with him only. Now the ball is started to moving in the same path but in the opposite direction. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಾಲ್ ಅದು. ಎಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತ ಬಾಲ್ ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ವಾಪಸ್ಸು. ಬಟ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್. ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಾವು. ಅವನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಅವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಎದ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ದು ಪರ್ಸನ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. We have to subtract it and we can get the change in the momentum. That is P2 minus P1. Ignore it. Before the collision, initial momentum of the ball. Initial momentum of the hockey ball. That is before the collision is equals to how much? ಅದನ್ನ P1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ P1, ಮೊಮೆಂಟಮ್ 1, P1 ಅಥವಾ PI ಏನಾದ್ರು ಕರಿಬೋದು, PI ಅಥವಾ P1. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ PI ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ P1 ಏನಾದರೂ ಕರೀರಿ. P1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. M ಇಂಟು V, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಇಂಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 0.2 kg. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 10 ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂದರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ವಾಸ್ 2 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 10 ಇಂಟು 0.2. 0.2 ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್, 10 ಇಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ some changes happens there. So momentum will be shared to the hockey ball, hockey stick. The momentum of the hockey ball is now shared to the hockey stick. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ. With that using momentum, it is now moving with 5 meter per second in the opposite direction. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 meter per second. ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, momentum after the collision, momentum of the ball after the collision is equals to, say it is P2. ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? P2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. P2 momentum 2 is equals to mass of the hockey ball into velocity after the collision. collision ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ +5 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ. ಈ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ +5 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ -5 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಾನೇ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, +10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಈಗೇನಾಯಿತು? 5×10 ಅಂದರೆ 1.0 ಅಥವಾ 1 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ P2. This is the momentum after the collision. Minus indicates momentum is from right to left. Plus indicates momentum is from left to right. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು momentum after the collision, momentum before the collision. P2, P1. Change in the momentum of the hockey ball. Change in momentum of ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಚೇಂಜನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ.
ಬರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ P2 minus P1. Final momentum is minus 1 kg meter per second minus P1 is 2 kg meter per second. 2 kg meter per second. At last minus 1 minus 2 it becomes minus 3 kg meter per second. It is change in the momentum delta P or else P2 minus P1. Next ಆಯ್ತಲ್ಲಿ the change in the momentum of the hockey ball is minus 3 kg meter per second. ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಲೆಂತಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈಡೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. A bullet of mass is fired and it is traveling horizontally, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಬುಲೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ horizontally ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 150 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 150 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು, 150 ಇತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡಿತ್ತು, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬುಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಬುಲೆಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೇ ಈಗ ಎಂಟ್ರಾಗುತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ರೈಟ್. ಇದು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್, ನಾವು ಇದು ಬೇಕಾದ ನಮಗೆ. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದು, ಆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತದು ಬುಲೆಟ್ಸು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇದೇನಿರಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ಇನ್ ಇದು 10 ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಹೌ ಮಚ್? 10 ಗ್ರಾಮ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಬುಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಆ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0, v = 0, u = 150 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 150ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 0 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ? 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ acceleration. A is equals to, ನೋಡಿ, from the first law of, not first law, from the equation of motion v is equals to u plus at. A is equals to v minus u by t. ಹೌದಾ? u ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ t ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ v minus u by t, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. v ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫೈನಲ್ಲು 0 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ u ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಇದೆ, 150 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 150 ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ರೀಚ್ 0 ವಿತಿನ್ 0.03 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮೈನಸ್ 150. 0.03 ಅಂದ್ರೇನು? 3/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 150 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ 100 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0.03 ಅಂದರೆ 100 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ. ಈಗ 3 3 ಅಂದರೆ 50 ಆಯಿತು. 350 150, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 1 5, ಸೊ 5000 ಮೈನಸ್ 5000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಂತ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 150 ಇದ್ರೆ 200 300 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ 150 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು? ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. Therefore, acceleration of the bullet is minus 5000 meter per second square. ನನಗೇನು ಬೇಕು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ನಂಬರ್ 1 S is equals to ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, v² ಮೈನಸ್ u² is equals to 2as. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಎ ಗೊತ್ತು ಬಂತಲ್ಲ, ಎ ಬಂತಲ್ವಾ, ಯು ಗೊತ್ತು, ವಿ ಗೊತ್ತು. v² ಮೈನಸ್ u² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2s ಹಾಕಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಎಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v² ಮೈನಸ್ u² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು? v² 0² ಮೈನಸ್ u² ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 150² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಮೈನಸ್ 5000 ಎಂದ್ರೆಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ 5000 ಮೈನಸ್ 150 ಇಂಟು 150. 150² ಅಂದರೆ 150 ಇಂಟು 150. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 2 ಇಂಟು 5000. 2 ಇಂಟು 5000. ಈ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು. 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 ಹೋಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು? 15 15 225. 15 225. 2 ಇಂಟು 50 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 ಆಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿಗೆ 2.25 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2.25 ಬಂತು. 2.25 ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ 2.25 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ 2.25 ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 2.25 ಮೀಟರ್. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗೋದು ಗೊತ್ತು? 2.25 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು, ನಿಯರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಭಾಳ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2.25 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ 2.25 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ, ಎ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ವೈ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡೆ. I needed A to calculate S, therefore ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್. ಆ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಬುಲೆಟು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 0.01 kg ಅಂದ್ರೇನು? 0.01 kg. therefore 0.01 kg of the mass of bullet into what is the acceleration of the bullet? minus 500 meter per second square. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.01 ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ 200 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನೋಡಿ. 0.01 ಅಂದರೆ 1/100 ಇಂಟು -5000. ಸೊ 200 ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? -50. ಏನದು ಫೋರ್ಸು? ನ್ಯೂಟನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬುಲೆಟ್, ನಾಟ್ ಬುಲೆಟ್, ಬೈ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್. ಈ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ -15 ನ್ಯೂಟನ್ ಇತ್ತು. Minus indicates what? Force is in the opposite direction. That is, force is equals to 15 Newton. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 50 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್? 50 ನ್ಯೂಟನ್. therefore ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಂ ಸರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೇನಿದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 50 ಇದೆಪ್ಪ ಫೋರ್ಸು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್. ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಏನು? ಫೋರ್ಸ್. ಎರ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ. Therefore, magnitude of the force applied by the wooden block on the bullet is 50 Newton. Direction in the opposite direction of the motion of the bullet. ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು? 50 ನ್ಯೂಟನು. ಯಾಕಡೆ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Now, the next question, 15th one.
ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. Also calculate the velocity of the combined object. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 15ನೇದು, mass 1 kg, there is a ball or any body whose mass is 1 kg traveling in a straight line, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ, ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟೇಪ್ಪ, 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 kg ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 5 kg. ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 5 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು, 5 kg. ರೈಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತವೆ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ 1 kg, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 + 5 ಏನಾಯಿತು, 6 kg ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ 6 kg ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. ವಿತ್ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇ ಮೂವ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್. ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಮೂವ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 into u1 plus m2 into u2. Standard formula. Before the impact, before the collision. Mass of the first body, say it is 1 kg. u1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ, mass of the first body 10 ಇದೆ, plus mass of the second body is 5 kg. What is the initial velocity? Which was at rest as a stationary wooden block ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅದೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ 0, ಅಂದರೆ ಇಂಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು u1, ಇದು u2 is equals to 0. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 into 1 is 10 plus 0, that is 10 kg meter per second is the initial momentum ಅಥವಾ momentum before the impact. Momentum after the impact ಬರೋಣ ಈಗ. Momentum after the impact. Momentum after the impact ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್. ಪರಿಣಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ, ಕೊಲಿಷನ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, m1 into v1 plus m2 into v2 is equals to ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, 1 into
ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು 5 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಲಿಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ. ರೈಟ್, therefore v1 and v2 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ v ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಜನ್. ವಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, 1 + 5 into v ಅಂದ್ರೆ ಏನು 6v. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಿಜನ್ 6v. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 + 5 ಅನ್ನೋದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 + 5 ಈಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ 6 kg ಅಂತ ಅದು. Now you can take that Lorentz cell system as 6 kg because they are stick together and they move with velocity v. ಅಂದ್ರೆ mass of the total system or the mass of the entire system after the collision, that is 6. ಹೌದಾ, they are together now 6 into their velocity is v. ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ 1 into v plus 5 into v ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ. So 6 into v is the momentum after the impact. ಈಗ ನೋಡಿ, from law of conservation of momentum, m is equals to ಇದೇನಿದು momentum before the impact, momentum after the impact, they should be equal to each other from the law of conservation of momentum. That is 10 is equals to 6v, or else v is equals to 10/3, 10/6, nothing but what 5/3 meter per second. v ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 5/3 meter per second, or else 1.66 meter per second. ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.66 meter per second ಇದೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ, 1.66 meter per second, 666 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.66 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ 1 kg ಬಾಡಿ 10 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊತವೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ 1.66 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿತ್ತು, ಇದು ಓಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. momentum of this 1 kg is now shared to the momentum of that wooden block. It is now shared to the wooden block. ಎರಡು ಸೇರಿ ಈಗ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. This velocity is now shared between the both these objects after the collision. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.66 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ momentum is shared here. Momentum of the 1 kg object is now shared to the wooden block and they move together. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.66 meter per second is the velocity of the combined object. ಅವನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 10 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೇನಿದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನದು 6v. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 6v, ದಟ್ ಈಸ್ 6 into v ಅಂದ್ರೇನು 5/3. v ಅಂದ್ರೇನು 5/3. ನೋಡಿ v ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ 5/3 is equals to 3 1 ja 3 2 ja 2 5 ja 10 kg meter per second. ನೋಡಿ, Lorentz cell momentum ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 10 meter per second, 10 kg meter per second ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 5/3 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತೇ ಇರಬೇಕದು, ಫ್ರಮ್ LCM, ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರ್ಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ kg 1 kg is 10 meter per second ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1.66. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಜೊತೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Therefore momentum after the impact is 10 kg meter per second. ಇದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ದ LCM momentum before the impact is 10 kg, therefore from LCM momentum after the impact should be also 10 kg ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರಿ, 6 into v is equals to 6 into 5/3 because I found the value of v. 5/3 ಹಾಕಿ 3 1 3 2 2 5 10 kg meter per second. This is momentum after the impact. Right.
ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 15th one. ಸೊ 16, 17, 18 ಆರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ 3+4 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಮತ್ತು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.